का क्या कहना। ओम शांति। 17 जून 25 मधुर महावाक्य। मिठे बाबा कहे मिठे बच्चे, जदि निजर कल्याण करने को चाहूच तेबे सबु प्रकार बारण अर्थात संयम रक्षा कर। फूल अर्थात पवित्र हेबा पाई पवित्र आत्मा का हाथों शुद्ध भोजन खाओ। प्रश्न, तुमे पिला माने वर्तमान एठारे क्यों अभ्यास करुच जहाँकि 21 जन्म पर्यंत रहिब? उत्तर, सर्वदा शारीरिक एवं मानसिक सुस्थ रहिबार अभ्यास तुमे माने एठारे ही करुच। तुमको दधीचि ऋषि भली यज्ञ सेवारे निजर अस्थि को मध्य स्वाहा करने हेब, अर्थात सबुकिछि समर्पण करने हेब। किंतु एठारे हट जोगर कौनसी कथा नहीं, निजर शरीर को दुर्बल मध्य करिवार नहीं। वर्तमान तुमे जोग बल द्वारा 21 जन्म पाई सुस्थ हेउछ, ताहार अभ्यास एहिठारे ही करुछ। ओम शांति। कॉलेज किंबा विश्वविद्यालय मानकरे अध्यापक मध्य छात्र छात्री मानकु देखि थांती। गोलाप फूल अर्थात भल विद्यार्थी केउठी बसिछि, सामनारे किए बसिछि, सेहीपरि यह मध्य बगीचा सदृश अटे। एठारे मध्य समस्ते क्रमानुसार अछंती। एहिठारे ही गोलाप फूल देखुछि, ता पाखेरे रतन ज्योति फूल मध्य देखुछि, केउठी अरख फूल मध्य देखुछि। बगीचार मालिक को तो देखिबाकू पड़िबो ना। बगीचार मालिक को तो देखिबाकू पड़िबो ना। सेही बगीचार मालिक को ही डाकी थांती जे आसी ए कंटार जंगल को सफा करी फूलर कलमी लगाओ। वास्तव में तुमे पिला माने ही जानुछ जे वर्तमान किपरि कंटारू फूल चारा लागुछि। तुम मानक भितरे मध्य बहुत कम अछंती जेउ माने एही कथा उपरे विचार करिथांती। एक कथा मध्य तुमे पिला माने जानुछ जे से बगीचार माली मध्य अटंती, नाउरिया मध्य अटंती, समस्त को साथी रे नहीं जाउछंती। फूल को देखी बाबा मध्य खुशी होउछंती। प्रत्येक बुझी थांती जे आमे कंटारू फूल हेउछु। देख यही ज्ञान केते श्रेष्ठ, याकू बुझीबा पाई मध्य विशाल बुद्धि दरकार। एमाने तो कलिजुगी नरकवासी अटंती, तुमे माने स्वर्गवासी हेउछ। सन्यासी माने तो घर द्वार छाड़ी चली जाई थांती, तुमको छाड़ी चली जिबार नहीं। कहा कहा परे जणे कंटा तो आउ जणे फूल अटंती। बाबा को कई कई पचारि थांती, बाबा पिला मानकर विवाह कराइबु? बाबा कहबे भले कराओ, घरे रखी संभाल। पचारुछंती अर्थात पिला मानकु मना करिवार साहस नहीं, तेणु बाबा कहती भले कराओ। कही थांती मु तो बेमार रहुछि, पुणी बोहू आसीबो, तेबे ता हाथरू खाइबाकू पड़िबो। बाबा कहबे ठीक अछि खाओ। बाबा कौन मना करिवे? परिस्थिति एपरि आसीबो, खाइबाकू ही पड़िबो। काहेकि ना मोह भी अछि ना। घर को बोहू आसिले भाबंती जेपरि देवी आसीछि, एते खुशी हो जाई थांती। तेबे यह तो बुझीबार कथा। आमको फूल अर्थात पवित्र हेबाकू पड़िबो, तेणु पवित्र आत्मा का हाथरू खाइबा उचित। सेथिपाई निजर व्यवस्था करिबाकू हेबो। एथिरे पचारिबार कौन अछि? बाबा बुझाउछंती जे तुमे माने देवता हेउछ। एथिरे एही संयम दरकार। जेते बेसी संयमता पालन करिबो सेते तुमर कल्याण हेबो। बेसी संयमता पालन कले किछि कष्ट मध्य सहन करिबाकू हेबो। जदि रास्तार भोक लगुछि तेबे खाद्य साथी रे नहीं जा। जदि कौनसी असुविधा अछि आउ किछि उपाय नहीं, तेबे स्टेशन रु पाउरोटी किणी खाई नियो। केवल बाबा को मने पकाओ। यह ही कुआ जाए जोग बल। एथिरे हटजोगर किछि कथा नहीं। शरीर को दुर्बल करिवार नहीं। दधीचि ऋषि भली निजर अस्थि को मध्य स्वाहा करिबाकू हेबो, अर्थात सबु किछि समर्पण करिबाकू हेबो। एथिरे हटजोगर कौनसी कथा नहीं। ये सब हेउची भक्ति मार्गर कथा। शरीर को तो संपूर्ण सुस्थ रखिबार अछि। जोग द्वारा 21 जन्म पाई सुस्थ रहिबाकू हेबो। एई अभ्यास एईठारे ही करिबार अछि। बाबा बुझाउछंती जे एथिरे पचारिबार किछि दरकार नहीं। हाँ, जदि कौनसी बड़ कथा हैला सेथिरे द्वंद्वरे पड़ुछ तेबे पचारि पारिबो।
ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରେ କେତେ ସମୟ ଯାଉଛି। ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସଦ୍ଗତିଦାତା। ରାବଣକୁ କ'ଣ ସଦ୍ଗତିଦାତା କୁହାଯିବ କି? ଯଦି ସଦ୍ଗତିଦାତା ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ତାକୁ ଚଳାଇଥାନ୍ତେ କାହିଁକି? ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାବଣ ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଯଦିଓ ରାବଣ ଭିତରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ତ ଅଟେ ନା। ଅଧା କଳ୍ପ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି, ପରନ୍ତୁ ତାର କେବେ ମହିମା ଶୁଣିଛ? କିଛି ବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ରାବଣ 5 ବିକାରକୁ କୁହାଯାଏ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମହିମା କରାଯାଏ ନା। ଏହି ସମୟର ମନୁଷ୍ୟ ତ ସବୁ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ କେହି ଆସିଛନ୍ତି, ଧରିନିଅ କେହି ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବୁ, ତେବେ ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରିବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଏହା ପଚାରିବେ ଯେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କେବେ ଶୁଣିଛ? ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଦେବତା କେବେ ଶୁଣିଛ? ଏବେ ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି ନା, ଦେବତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ କିଏ, ଦେବତା କିଏ? ଦେବତା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ? ଦେବତାମାନେ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥାନ୍ତି। ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା। ତୁମେ ପଚାରିପାରିବ ଯେ ଏହା ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ନା ପୁରୁଣା ସୃଷ୍ଟି? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କାହାର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ କାହାର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି? ଚିତ୍ର ତ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଭକ୍ତି କ'ଣ, ଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ଏହା ବାବା ହିଁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କହିଥାନ୍ତି ବାବା ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବାବା କହିଥାନ୍ତି ଆରେ ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା, ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଦଶାହୀ। ସହଜ ଅଟେ ନା। ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ହିଁ କହିଥାନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଭାରତରେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କେବେ ଭାରତକୁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କଲେ? ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କହିବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲୁ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ବୁଝାଇଲା ବାଲା ହିଁ ମୁଁ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଗାୟନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରି ହେଉଛ। ଏହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରସଭା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ପୁଣି ପାଣିରେ ବର୍ଷା କରୁଥିବା ଇନ୍ଦ୍ର ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଏ ବର୍ଷା କରାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସଭା ଲାଗିଥାଏ କି? ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ, ଇନ୍ଦ୍ରସଭା ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛେ, ଏହା ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ ନା। ଯିଏ ବାରିଷ୍ଟର ପଢ଼ନ୍ତି ତେବେ ଭାବନ୍ତି କାଲି ମୁଁ ବାରିଷ୍ଟର ହେବି। ତୁମେ ଆଜି ପଢ଼ୁଛ, କାଲି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ରାଜଧାନୀରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେବ। ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଉଛ। ଏଠାକୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଯିବା, ପୁଣି ଆମର ଜନ୍ମ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେବ। ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ହେବା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହା ରାଜଯୋଗ ଅଟେ ନା। କେହି କେହି କହିଥାନ୍ତି ବାବା ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଖୋଲୁନାହିଁ। ଏହା ତ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ। ତୁମର ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ଏହିଭଳି ଅଛି। ତାକୁ ବାବା କିପରି ବଦଳାଇ ପାରିବେ? ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ହକଦାର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ତ ହେବେ ନା। ଏପରି ତ ନୁହେଁ ସମସ୍ତେ ରାଜା ହୋଇଯିବା। କେହି କେହି କହିଥାନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜା କରିଦେବେ। ତେବେ ପ୍ରଜା କେଉଁଠାରୁ ଆସିବେ? ଏହା ବୁଝିବାର କଥା ନା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଏବେ ତ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ଅଟନ୍ତି। କେତେ ଟାଇଟଲ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। 1,00,000-2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ରାଜାରାଣୀଙ୍କର ଉପାଧି ମିଳିଯାଉଛି। ପୁଣି ଚାଲିଚଳନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ସେଠାରେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଗୋରା ହେବେ। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ନା। ଏବେ ତ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଟାଇଟଲ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। 1,00,000-2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ରାଜାରାଣୀର ଉପାଧି ମିଳିଯାଉଛି। ପୁଣି ଚାଲିଚଳନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ସେଠାରେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଗୋରା ହେବେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ନା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲମ୍ବା ଲେଖିଦେବା କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏସବୁ ଭୁଲିଗଲା। ଏବେ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ ଶ୍ୟାମରୁ ସୁନ୍ଦର ହେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଦେବତାମାନେ କ'ଣ କଳା ହୋଇଥାନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମଳ, ରାଧାକୁ ଗୋରା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି 2 ଜଣ କଳା ହେବେ, 2 ଜଣ ହେବେ। କାମଚିତ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଉଭୟ କଳା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ସୁନାର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବେ,
ଆଉ ଏହା ହେଲା କଳାପତିତ ଦୁନିଆ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭିତରେ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। କେହି କହିଥାନ୍ତି ବାବା ବିଡ଼ି ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ବାବା କହିବେ ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ପିଅ। ଯଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବାବା କ'ଣ କହିବେ? ସଂଯମରେ ନ ରହିପାରିଲେ ତଳକୁ ଖସିବେ। ଏ କଥା ନିଜେ ବୁଝିବା ଦରକାର ନା। ଆମେ ଦେବତା ହେଉଛେ, ତେବେ ଆମର ଚାଲିଚଳନ ଖାଦ୍ୟପେୟ କିପରି ହେବା ଦରକାର? ସମସ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ବରଣ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ନିଜ ଭିତରକୁ ତ ଦେଖ, ଏହିପରି ଗୁଣ ଅଛି। ମୁଁ ବିଡ଼ି ପିଉଛି, ତେବେ ନାରାୟଣ ବୋଲି ହୋଇପାରିବି କି? ନାରଦଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ଅଛି ନା। ନାରଦ କେହି ଜଣେ ତ ନୁହଁ, ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ନାରଦ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦେବତା ହେଉଥିବା ସନ୍ତାନମାନେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖ ହୋଇ ନିଜ ସହିତ କଥା ହୁଅ ଯେ ଆମେ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତେବେ ଆମର ଚାଲିଚଳନ କିପରି ହେବା ଦରକାର? ଆମେ ଦେବତା ହେଉଛେ, ତେଣୁ ମଦ ପିଇବା ନାହିଁ, ବିଡ଼ି ପିଇବା ନାହିଁ, ବିକାରଯୁକ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ପତିତଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଇବା ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନା। ଏଇ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ନାଟକ ଅଟେ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଅଭିନେତା ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଉପରୁ ଆସିଛୁ। ଅଭିନୟ ତ ସାରା ଦୁନିଆର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ପାର୍ଟ ରହିଛି। କେତେ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି, କିପରି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି? ଏହା ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ ଅଟେ ନା। ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଛ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ତ କେବଳ ଆମ୍ବ ହିଁ ହେବ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୃକ୍ଷ, ଯାହାର ନାମ ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ। ଏହାର ମଞ୍ଜି ତ ଜଣେ। ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି, କିଏ କିପରି। ଏହା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ବାବା ହିଁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଆଉ ବାକି ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିବ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ଚାରା ଲାଗୁଛି। ଉତ୍ତମ ପ୍ରଜା ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚାରା ଲାଗୁଛି। ଏଠାରେ ହିଁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି କଥାରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମୁରଲି ଶୁଣିଲି କି ନ ଶୁଣ, ଏଠାରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କେହି ତ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁରଲି ଶୁଣି କରି ବହୁତ ଗଦଗଦ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୁରଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏପରି ପାଠକୁ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ କି? ଟେପରେ ମୁରଲି ତ ଅବିକଳ ଭରା ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଶୁଣିବା ଦରକାର। ସାହୁକାରମାନେ କିଣିଲେ ଗରିବ ଶୁଣିବେ। କେତେ ଆତ୍ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯିବ। ଗରିବ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିପାରିବ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଗରିବ 2 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମନି ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଏହି ପଇସାରେ ଗୋଟିଏ ଇଟା ଘର ତିଆରି ଲଗାଇ ଦିଅ, 1 ଟଙ୍କା ଯଜ୍ଞରେ ଲଗାଇ ଦିଅ। କେହି ତ ହୁଣ୍ଡି ଭରିଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଥିବେ ନା। ମନୁଷ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଦି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ସାହୁକାରମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ। ଏଠାରେ ତ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ଦେଖୁଛ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେଲେ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ମାଲିକ ହେଲେ। ତେବେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଏପରି ବ୍ୟାପାର କିଏ ବା ନ କରିବ? ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଭୋଳାନାଥ କହିଥାନ୍ତି ନା। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ କଥା। ସିଏ କେତେ ଭୋଳା ଅଟନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ଯାହା କିଛି କରିବାର ଅଛି ତା ଏବେ କର। କେତେ ଗରିବ କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ସିଲେଇ କରି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ସୁଦାମାର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ନା। ଚାଉଳ ମୁଠାଏ ବଦଳରେ 21 ଜନ୍ମର ମହଲ ମିଳିଗଲା। ତୁମେ ଏକଥା ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ଜାଣୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭୋଳାନାଥ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ନା। ଏହି ଦାଦା ତ ଭୋଳାନାଥ ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଭୋଳାନାଥ ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସୌଦାଗର, ରତ୍ନାକର, ଯାଦୁଗର କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଜା ସାହୁକାର ଆଉ ସରକାର ଗରିବ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଭାରତ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ତାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର କେତେ ହୀରାଲୀଳାର ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଓଟ ପିଠିରେ ଲଦି କରି ନେଇଗଲେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହି ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି।
ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛ। ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପାଇବ। ମାୟାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ହେଉଛ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ, ବାକି ସବୁ ରାବଣର ଅନୁଗାମୀ। ତୁମେ ହେଉଛ ଶିବ ବାବାଙ୍କର। ଶିବ ବାବା ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିକିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1. ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ନିଜେ ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୋର ଚାଲିଚଳନ କିପରି ଅଛି? ମୁଁ କୌଣସି ଅଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ ତ? 2. ଯଦି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ଉଚ୍ଚ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସୁଦାମା ଭଳି ଯାହା କିଛି ଅଛି ଭୋଳାନାଥ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ କୌଣସି ବାହାନା କର ନାହିଁ। ବରଦାନ ଆଦି ଏବଂ ଅନାଦି ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଆପଣାଇଥିବା ପବିତ୍ର ଏବଂ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମ ପବିତ୍ରତା ଅଟେ। ଅପବିତ୍ରତା ପରଧର୍ମ ଅଟେ। ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତାକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ସହଜ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ସ୍ମୃତିରେ ଆସିଲା ଯେ ଆମର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଅନାଦି ସ୍ୱରୂପ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଆଦି ସ୍ୱରୂପ ପବିତ୍ର ଦେବତା ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ରତା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଟେ ଏବଂ ଯିଏ ପବିତ୍ର ସେ ହିଁ ଯୋଗୀ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ ସହଜ ଯୋଗୀ ବୋଲି କହି ଅବହେଳା ପଣିଆ ଆଣ ନାହିଁ। ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।